हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटेज अच्युता तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी की। सुधी अनेक ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। उत्कल पंचसखा मानकर मालिका भविष्यवाणी भली संत महात्मा हरिदास मध्य अविकल भविष्यवाणी करिसेंती। कलिजुगर रीतिनीति कलिजुगर लोकाचार कलिजुगर प्रकृतिर परिवर्तन को लक्ष्य करी तेणु महापुरुष हे ज्ञानीगुणी मंडल सुधीजनी अच्युतानंद कहले जिंदी जगतर नाथ जगन्नाथ को इष्ट आराध्य रूप मानिଛନ୍ତି। श्रीरंगाचरण बिनु न जाणई नीलाचले मन मोरा तांक कथा मानी मुहि तलेखई पामर च्युत छारा पामर च्युत छारा हे सुजने पामर च्युत छारा पामर च्युत छारा हे सुजने पामर च्युत छारा। सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली कहले श्रीरंगा चरण बिनु न जाणई नीलाचले मन मोर। अच्युतानंद कहते रामचंद्र रे मुझे रंगाचरण बिनु आ कि जाने ना से प्रभुंकर रंगाचरण त्रिभंगी जो ठाणी ताहा बिना मु कि जाने ना। नीलाचले मन मोर मो मन सदा सर्वदा नीलाचल थाए आउ तांक कथा मानी मोहित लेखई पामर च्युत छार मु छार लोक सी जहाँ मत कहती मु ताहा लेखे। ये जो भविष्यतर वाणी मालिका ये मोर कथा नुह से निराकार प्रभु से जगन्नाथ स्वामी कर ये कथा से मत जहाँ कहते मु ताहा ही लेखे। महापुरुष अच्युत एक कथा कहले हरिदास मध्य से कथा कही जगन्नाथ प्रभुंकर पाद पद्म सेवी मुझे जगन्नाथ प्रभुंकर पाद पद्म सेवन कर सेवा करी जहाँ मु प्राप्त करी ताहा ही मुझे लिखुची से प्रभु मत जहाँ कही कौन ना निजे से जोगिनी रूपे करिबे विनाश बुझाई कहली एबे सुन राम दास। तो प्रभुंकर जो प्राकट्य हेब आम गत अध्याय आलोचना करते लिंगराज महाप्रभु महाप्रभु को निवर्ताइबे जे ये विनाश आपण बंद करंतु ये घटना गुड़ी को आपण बंद करंतु से कहले विमला को मो पाखु डकैबी लिंगराज महाप्रभुंर कथा शुणी डकैबी महक बंद हो जोगिनी आउ हखेबे ना महक बंद हम आउ जोगिनी माने सृष्टि हेबे ना माँ विमला ठारू चंडी मान ठारू आउ हखेबे ना किंतु महापुरुष को यही समय रे कौन हम 7 दिन अंधकार हे बजे महिरे बाबू हे बजे महिरे प्राणींकर गला फाटी जीव जे रात्र रे बाबू जीव जे रात्र रे। सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली ये 7 दिन अंधार होगा कथा आम अतीत आलोचना करी आलोचना करवा ना कि अनेक प्रश्न आसे अनेक कहती शिष्य रामदास भली कहले हे गुरुदेव यदि 7 दिन अंधार होगा कथा आपड़ कहते सबु जुगरे 7 दिन अंधार सत्य जुगरे 7 दिन अंधार
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, କଳି ଯୁଗରେ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। କାହିଁକିନା ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହିଁ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାରଲ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। 7 ଦିନ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ଧାର ହେବ, ଏ କଥା ଅତୀତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଅନୁସୂୟା କହିଥିଲେ ନ ପାଉ ରାତି ନମରୁ ପତି, ଏକ ରାତି ହଉ ଶପଥ ରାତି, ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନୁହେଁ, ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଠାରେ ମନ ରଖି ତୁ ଆଜି ମୋ ଭଳି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ, ମୋତେ ତୁ ଅପମାନିତ କଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ମୋତେ ତୁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବାରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲୁ ଯେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିଏ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତୁ ପାଦ ବଜେଇ ଦେଲୁ, ଝୁଣ୍ଟିକି ଚାଲିଗଲୁ, ତଥାପି ତୁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିବ, ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିବ, ଏ ରାତି ପାଇବ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିବ। ସତୀ ଅନୁସୂୟା କଲେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି, କାୟ ମନବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରୁଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଠାରେ ମୋର ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ନଥିବ, ଆଉ ଯଦି ପତି ସେବାକୁ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ଏ ରାତି ମୋର ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏ ରାତି ନ ପାଉ ରାତି ନମରୁ ପତି, ଏକ ରାତି ହଉ ଶପଥ ରାତି। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ସୁଧିଜାନେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ରାତି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାତି 7 ରାତି ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, 7 ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କେତେ ବଳିଆ, ଇରେ ସେ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛି ବୋଲି ନା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ତା ପାଖରେ କେତେ କେତେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ତତେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଯିଏ ମାରିବ ତାର ସେଇଭଳି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ନା ଭାଇ, କ'ଣ ଏମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ଯାହା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ? ନା ବାବୁରେ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବ ସେ 12 ବର୍ଷ ଖାଇନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ଶୋଇନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନଥିବ, ଏଭଳି ଯତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଥିବ, ଏଭଳି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଥିବ, ସେ ଏଭଳି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିଥିବ, ଯିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ସେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିପାରିବ। ତୁ କ'ଣ ମାରିପାରିବୁ? ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି? ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏରେ ଜାଣିନା, ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ଯେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ନା କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି? ତୁ 12 ବର୍ଷ କାଳ କ'ଣ ଖାଇନାହୁଁ? ନା 12 ବର୍ଷ କ'ଣ? ହେ ଭାଇ, 14 ବରଷ ଆଳ ହେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡେ ଜଳ, যেদিনু ছাড়িলে অযোধ্যাপুর এ রঘুনন্দন, ছুঁই নাহি ফল মূল এ রঘুনন্দন, ছুঁই নাহি ফল মূল। বলে ভাই লক্ষ্মণ কହୁଛନ୍ତି, হে ଭାଇ 14 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏ 12 ବର୍ଷ କ'ଣ 14 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ମୁଁ ଦିନେ ହେଲେ ଫଳମୂଳ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଏ ତୁଣ୍ଡରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ, ଇରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲେ ନାହିଁ? ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣି ମିଛ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହୁଛୁ? ନା ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମିଛୁଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ, ତୁ ମିଛ, ସେଟା 14 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତୁ କ'ଣ ଜଣେ ଲୋକ ନ ଖାଇକି 21 ଦିନ ଅତି ବେଶୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆଉ ଇଏ ସେ ଆମେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛେ, ଏ ବନବାସରେ ସିନା ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ରାଜସିକ ଭୋଜନ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ଯାହା ତୁ ଆଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତ 3 ବାଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନା, ତୋର ବାଣ୍ଟେ, ମୋର ବାଣ୍ଟେ, ମା ଜାନକୀଙ୍କର ବାଣ୍ଟେ, ତୋ ଭାଉଜର ବାଣ୍ଟେ, ଏ 3 ବାଣ୍ଟ ଫଳମୂଳ ହୁଏ। ତୋ ବାଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ପଡ଼େ ତୁ ତ ଖାଇଥିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଫଳ ଆଣୁ ହିସାବ କରିକି ତୁ ଏତିକିଟା ନେଉ, ମୁଁ ଏତିକିଟା, ଜାନକୀଙ୍କର ଏତିକିଟା, ତୁ ତ ଖାଇଥିବୁ। ନା ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ 14 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ମୁଁ ଦିନେ ସେ ଫଳ ମୋ ଭାଗରେ ଯାହା ପଡ଼େ ଖାଇନି? ନା ଯଦି ଖାଇନୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ? ନା ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀରକୁ ନେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦେଖେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ, ହେ ଭାଇ ଦେଖ, ଇଏ ସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିକିରି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣ, ଦେଖ ତୁମେ ଗଣ, ଏଇଠି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି 14 ବର୍ଷ ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଦିନ ତ ହେଲେ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ,
ମଣିଷ 21 ଦିନ ରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ ଦେଖିବା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତୋତେ ମୁଁ ସାହସ କରିକି ପଠେଇଦେବି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାତି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଗଣିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଗଣିଲେ ସେ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଗୁଣଗଲେ 4 ଦିନର ଫଳ ସଟେଜ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଏଇ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ, ତତେ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନ ଜାଣିକିରି, ଏଇ 4 ଦିନ କାଳ ତୁ ଖାଇଛୁ ଏ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କହିଲେ ହେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଏ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ 4 ଦିନ ଆମେ କେହି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ନା, ମାନେ ନା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରୀକି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆସିଲେ, ସେଦିନ ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମା ଜାନକୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହିଁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀବାସୀ ମଧ୍ୟ କେହି ଖାଇନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ସତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ମରିବା ଖବର ଆମେ ପାଇଲେ, ସେଦିନ ଭାଇ ଆପଣ ମନେ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ। ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ? ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କିଏ ଖାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି? ନା ମା ଜାନକୀ ଖାଇଛନ୍ତି ଭାଇ? ନା ନାଇଁ ରେ ମା ଜାନକୀ କେମିତି ଖାଇବେ? ନା ମୁଁ ସେଦିନ କେମିତି ଖାଇବି? ତମେ 2 ଜଣ ଯଦି ଖାଇନ, ବାପା ମରିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇପାରିବି? ଆମେ 3 ଜଣ କେହି ଖାଇନେଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନା ତୃତୀୟ ଦିନ ନା ଯେଉଁଦିନ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ମୋତେ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା, ଏ ଭାଇ ସେଦିନ ଆମେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇଛେ ନା ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ, ମା ଜାନକୀ ଖାଇନଥିବେ। ନା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ନା ଯେଉଁଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଭେଦ କଲା, ଅଚେତ ହେଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ସେଦିନ ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇନି। ଖାଇଛି ନା? ନା 4 ଦିନ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶୋଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଶୋଇଥିବୁ ତ ତୁ ଖାଇନୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି। ଶୋଇଥିବୁ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାରିବ ସେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯାଇ ନଥିବ। ନା ହେ ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ଆସିଲେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମା ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଏ 14 ବର୍ଷ କାଳ ମୋର ଆପଣ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ସୁମିତ୍ରା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଧନରେ ମନେ ରଖ ରାମ ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛି ମୋର ହୃଦୟ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଯେମିତି ବିପଦ ନ ପଡ଼େ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ହେ ଭାଇ ମୁଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ଆସି ପୁରୀକୁ ବସିଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ଶୋଇନାହିଁ। କେମିତି ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି ଦ୍ୱାର ଜଗିଥାଏ ମୁହିଁ, ତବ ନାମ ଜପି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ନିଦ୍ରା କେବେ ନ ସଇ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ନିଦ୍ରା କେବେ ନ ସଇ। ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହିକି ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥାଏ, ତୁମେ 2 ଜଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଶୋଇପାରିବ? କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ଅସୁର ଆସି କାଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବ, କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେଇବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ଉଜାଗର ରହିକି ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥାଏ, ନିଦ ମୋ ଆଖିକି ଆସିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତବ ନାମ ଜପି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟର, ତମ ରାମ ନାମକୁ ଜପିବା ଫଳରେ ମୋତେ ନିଦ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଧନରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠେଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନଥିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିପାରିବ। 12 ବର୍ଷ ଖାଇନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ଶୋଇନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଜାନକୀ ତ ପାଖରେ ତୋର ଥିଲେ, ତୋ ଭାଉଜଟା, ତମେ ଦିଅର ଭାଉଜ ମିଶିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ ମୁଁ ଚାଁ ଚାଁ ହେଇକି, ଏଇ କାମଟା ତ ତୁ କେବେ ହେଲେ କରିନଥିବୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଚାହିଁଥିବୁ, ଯତିବ୍ରତ ତୁ କରିନଥିବୁ ନା। ହେ ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଦିନେ ହେଲେ କେବେ ମୁହିଁ ସତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ପାଦ ପଦ୍ମେ ସଦା ଲୟ ରଖଇ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଯତିବ୍ରତ କରି ଛଇ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଯତିବ୍ରତ କରି ଛଇ। ଦିନେ ହେଲେ କେବେ ମୁହିଁ ଏ ସତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ମା ଜାନକୀର ମୁଖ ଚାହିଁକି ମୋ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ କରିନାହିଁ। ନା ଆଉ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ? ନା ପାଦ ପଦ୍ମେ ସଦା ଲୟ ରଖଇ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ,
जति व्रत करी छई सब बेले कथबार्ता है बेले पाद पद्म को चाहिए कथा हुई मुह को चाहिए कथा हुए शास्त्र प्रमाण दियंती ऋषि मुनि माने ज्ञानेन्द्र जोगींद्र माने ये उपदेश कलिजुगर लोक मान ब्रह्मचारी मान हे ब्रह्मचारी माने तुम्हें सब बेले नारी सहित कथबार्ता बेले पाद को चाहिए कथबार्ता कर मुह को चाहिए करना जो जोगिनी शक्ति भीतर रही जो जोगमाया शक्ति भीतर रही जो दुर्गा शक्ति भीतर रही तुम जब मुह को चाहिए कथबार्ता कर तुम भीतर शक्ति हरण हो तुम भीतर से बड़ वीर्य औदार्य सबू कौन हो ना हरण हो तेणु मुह को चाहिए नुहे नारीर पाद को चाहिए सब कथबार्ता हो कारण जोगिनी शक्ति भीतर रही बोल महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली लक्ष्मण को कुंडे पकड़े भाई हे तू जो कामटा कर त्रेता जुगर गोटे बड़ भाईर कम कलु ये त्रेतया पर द्वापर आसिले तो मुझे बड़ भाईर आसन देदेवी तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली से इंद्रजित सहित जो युद्ध समय इंद्रजित शक्ति भेद करथिला एवं सही समय जो अचेत ही पड़ा लक्ष्मण यही समय प्रभु राम कहले विभीषण रे अबु अयोध्या फेरबी ना जीवन हारीदेवी मो भाई चलीगला ये लक्ष्मण भाई भाई चलीगला आउ रही ना हे रघुनंदन कहीं व्यस्त होचन आपण भाई मरी ना से अचेत ही पड़ी अचेत चेता पाइब आपण से जड़े डाक्तर को डाकिया पड़ो ना कि ना लंकापति रावणर वैद्य सुषेण वैद्य तांकू आणंतु हनुमान गले सुषेण वैद्य को आनिले एवं से सुषेण वैद्य देखिले लक्ष्मण को डाक्तर देखिला डाक्तर देखी कहला हाँ यार उपशम हो पार या मेडिसिन अच्छी ये अचेत चेता पाइब ना केमिति ना आपण गंधमार्दन पर्वत अनति दूर अच्छी अनति दूर गंधमार्दन पर्वत रही विशल्यकरणी से विशल्यकरणी पत्र आनिले तार प्रयोग लक्ष्मण चेता पाइब ना आणब किए ना आपण पाखे रही हनुमान हनुमान गले विशल्यकरण चिन्ह पारे ना एवं गंधमार्दन पर्वत नहीं उठिकी पड़ी आइले एवं से ही दिन 7 राति हो जाता कारण सुषेण वैद्य कही राति पाहिले लक्ष्मण मर ये राति पाहिया पूर्व से विशल्यकरण आनिक प्रयोग हवा दरकार राति पाहिला नहीं से राति 7 दिन अंधार होता से त्रेता जुग द्वापर जुगरे 7 दिन अंधार होती जितेबाला भगवान कृष्ण बलराम सहित जो युद्ध करुले किए ना जरासंध कंसर जी ससुर जरासंध कृष्ण बलराम द्वापर जुगर सबुठार बड़ शत्रु थिला युद्ध करने समय प्रभु कृष्ण बलराम 18 थर युद्ध करके परास्त होती जो शेष में पड़ी जाऊँगी जरासंध गोड़े आज तमर दिन को मोर दिन आज तुम्हें मर ना मु मरी गोड़े यही सर भगवान कृष्ण एवं बलराम रईवत पर्वत गुंफा भितर बसीगले और से ही समय जरासंध जगी रहा द्वार मुहरे प्रभु 7 दिन काल से गुंफा भितर रहिले से समय 7 दिन अंधार होता सबु जुगरे 7 दिन अंधार होती कड़ी जुगरे महापुरुष अच्युतानंद लिखिं 7 दिन अंधार हेब कहले न रहिब बन्ही तेज भानु तेरा न रहिब बन्ही तेज भानु तेरा बुद्धंकर पिता का सरे नई बुद्धंकर पिता का सरे नई बुद्धंकर पिता का सरे नई कौन कहले कहले सेतेबेले न रहिब बन्ही तेज भानु दे नाही अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट ये कहले रामचंद्र रे से समय न रहिब बन्ही तेज बन्ही कहले अग्नि अग्निर तेज सेतेबेले रहिब नाही जेतेबेले 7 दिन अंधार हेब आ सेतेबेले भानु उदे नाही भानु कहले सूर्य सूर्य सेतेबेले उदय हेबे नाही आउ बुद्धंकर पिता का सरे नई बुद्ध बुद्ध ग्रह बुद्धंकर बापा हेले कि पिता कहले बापा हे ज्ञानी गुणी मंडली बुद्धंकर बापा हेले कि ना चंद्र से चंद्र आकाश रे उइबे नाही सेतिकी बेल रे पापी सबु हेबे नाश सेतिकी बेल रे पापी सबु हेबे नाश पतंग पराए अग्नि मथे देवे झास पतंग पराए अग्नि मध्य देवे दास पतंग पराए अग्नि मध्य देवे दास कहले सेतिकी बेले रे पापी सबु हेबे नाश सेतिकी बेले रे पापी माने जे माने तबे सब नाश हेबे आउ पतंग पराए अग्नि मध्य देवे झास पतंग कहले कोन आपण देखि पतंग माने कीट माने कौन करती अग्नि निआ जलुव
ଏ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପତଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲେ ପଡ଼ିକି ମରିବା, ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିବା, ଜଳିକି ମରିବା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିଆଁ ପାଖକୁ, ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆମେ ଗଲେ ସେଠି ପଡ଼ିକି ମରିବା। ତଥାପି ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେଟା ଯାଇକି ପଡ଼ିକି ମରନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପତଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳି ପାପୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେଭଳି ବାଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏମାନେ ପଡ଼ିକରି ମରିବେ। କହିଲେ ବସୁଶାଲରେ ବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ, ବସୁଶାଲରେ ବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ। ବସୁ ସାଲ, ଅଷ୍ଟ ବସୁ ସାଲ, ରେବ କହିଲେ 27, ବିଂଶ କହିଲେ 20, ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇବଟି ପୁଣ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର, ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯେ ବାସର, ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିବଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର, ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିବଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର, ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିବଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଅନ୍ଧକାର ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାରେ ସବୁ ହାଉଳି ଖାଇବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡାଳି ହେବେ? 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଇଛି, 2 ଦିନ ହେଇଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା ସେତେବେଳେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଭଲ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ଧକାରେ କାହାକୁ ଯେ ଦେଖା ଦେବ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳରେ ଯୋଗନି ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ, ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯୋଗନି, ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ, ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯୋଗିନୀ, ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ। ଅନ୍ଧକାରେ କାହାକୁ ଯେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉନ ତ ସବୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିବେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳରେ ଯୋଗିନୀ ଖାଇବେ ଗୋଡ଼ାଇ, ଯୋଗିନୀ ମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଖାଇବେ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ପଚାର କଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ? ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ, ମହାପୁରୁଷ ଅର୍କିତ ଦାସ, ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।